पहले भी कई दफ़ा गल की है कि पाकिस्तान की मुईशत जी है वह इंजन कनक है, क्योंकि असी खानी भी है तो असी वो जनाब वाली बाकी जगह पर भेजनी भी है। भेजने वाला काम जोड़ा है कुछ वरियां तो बंद हो गया सीगा। किसी एक दौर सीगा जदों अफगानिस्तान जोड़ा सी साड़ी कनक की आटे की बड़ी वड्डी मंडी हुंदा सीगा, और साड़ी इस्लामाबाद दियाँ पिंडी दियाँ मिल्लां भी ज़्यादा इसी वास्ते लगियां कि उत्थों माल जोड़ा सीगा भरे जाता है। गुजरांवाला दी मिल्लां वेख लो, जोड़ा बार्डर लगता सीगा सरगोदे बहुत सारी मिल्लां इसी वास्ते लगियां सीगियां, और पेशावर की मिलों का काम भी अफगानिस्तान में चलता सीगा। लेकिन फिर जोग्राफियाई सूरत हाल बदली, साढ़े दफाई मामलात बदले, उत्थों की हुकूमतों नाल साढ़े मामलात बदले, तो वो जोड़ा है चीज़ां कुछ बदलियां तो अफगानिस्तान वाला मामला बंद हो गया। लेकिन बहुत अरसे तो साड़ी पंजाब की खास तौर पर और पाकिस्तान की जी फ्लोरल इंडस्ट्री अमूमी तौर पर वो मुतालबा कर रही सी कि एक दफ़ा फिर फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री में जोड़ा है वो गंदम मसनूआत जड़ियाँ ने वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। गंदम मसनूआत तो मुराद ये आ आटा मैदा सूजी जी शै जी है वो कनक तो बनती है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने साढ़े पाकिस्तान की कनक का खास जायका रखा है, खास ताकत रखी हुई है। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरिया, चाइना के कई वफूद आए, उन्होंने आके पाकिस्तानी हुकूमत ने गल की, साढ़ा एक अदारा बनया होया है जिहदा कि हुकूमत ने तो साढ़े फौजी भाइयों ने मिलकर बनाया होया है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। वो सरबराह ने जनाब मेजर जनरल शाह नज़ीर साहब वो खुद चाइना जाते रहे ने, चाइनीज़ इत्थे आते रहे ने, उन्होंने फ्लोर मिल एसोसीएशन के नाम मुलाकातां भी कीतियां ने, और उस चाइनी वफूद हमेशा कहते रहे ने कि चाइना जी है वो सूबे जो सिंकियांग और एक दो होर सूबे जोड़े हैं ने वो बहुत वड्डी मंडी ने जी पाकिस्तानी कनक की आटे की और बाकी चीज़ों की। लेकिन कुछ वजूहात सन जिहदी वजह तो चीज़ां रुकियां रही ने। हुण खुशी की गल ये आ कि साडे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग की है, तो उन्होंने गल कही है पहले महले दे कि खलीजी ममालक जड़े हैं ने यानी कि अरब ममालक उन्होंने गज़ाई ज़रूरियात जड़ियाँ ने वो पूरी करने वास्ते एक्सपोर्ट का सिलसिला शुरू किया जाए। इस एक्सपोर्ट के जिथे सब्जियां फल बाकी चीज़ां ने उत्थे एक जी है वो साड़ी कनक तो बनने वाली चीज़ां भी शामिल ने। पहले महले के जोड़े साढ़े मुतहदा अरब इमारात ने यानी कि अबू धाबी दुबई की हुकूमत वगैरह उन्होंने पाकिस्तान को 1 लाख टन जड़ा है वो कनक की मसनूआत जड़ियाँ ने उसकी खरीदारी का दरख्वास्त की है। दूजे पास यह है कि जनाब अली होर 2-3 हफ्ते रह गए ने, पंजाब च कनक की नई फसल आने वाली है, सिंध आ चुकी हुई है, और सिंध की कनक जी है वो पंजाब के कई शहरों च लाहौर तो इस्लामाबाद जी विकती पई है। हुण जी एक्सपोर्ट शुरू होनी है कनक मसनूआत की, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ फ्लोरल इंडस्ट्री का की कहना है। उस तो बाद जी अगे खरीदारी आ रही है पूरे पाकिस्तान च प्राइवेट सैक्टर के जरिए वो की है, और मजमूई तौर के उत्ते जड़ा है पाकिस्तान की फ्लोरल इंडस्ट्री जी है ਉਹਦੇ वास्ते मुस्तकबल कैसा विखाई दिंदा पिया है, क्योंकि जाहिर गल है कोटा सिस्टम पंजाब से खत्म हो गया है। साढ़े सिंध के भरा जोड़े हैं ने वो तो बड़े अरसे तो कोटे की मुखालफत करते आ रहे हैं, और हुण पंजाब जोड़ा खत्म हो चुका होया है। इस सारे मामले से गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने जनाब वीडियो लिंक से हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब जोड़े कि मरकजी रहनुमा ने पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, और नाल साबक सेंट्रल चेयरमैन भी ने। उन्होंने नाल स्टूडियो मौजूद ने मियाँ मोहम्मद रियाज साहब जोड़े ग्रुप लीडर ने फ्लोरल इंडस्ट्री के आवाज़ ग्रुप के और साबक चेयरमैन पंजाब ने, तो उन्होंने मौजूद ने हाफिज अहमद कादर साहब जोड़े कि साबक सीनियर वाइस चेयरमैन ने पंजाब ने, उहदे नाल फाकी वजारत नैशनल फूड सिक्योरिटी का जो टेक्निकल ग्रुप सी उहदे साबक रुकन भी ने। तो तमाम मेहमानों जी खुश आमदीद। तो सब तो पहले हाजी साहब तुहाडे नाल गल करते हैं, तुसीं माशाअल्लाह अपनी जिंदगी का वड्डा हिस्सा एक कनक के कारोबार ने गाता है। ये दसो कि पिछले 2 सालों के जो तब्दीलियां आईयां ने कनक वाली मंडी के फ्लोर मिलों के वो किस तरह तुसीं वेखदे पे उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਐਕਸਪੋर्ट ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਚूँकि हमारे साढ़े 3 मुल्क ने हमसाए इंडिया अफगानिस्तान ईरान, सब तो अच्छा कारोबार हमसाए मुल्क ना होंदा है ताकि कम खर्चा अच्छा कारोबार असां कणक मंगवा भी सकीए और अपना कणक का जो भी आटा मैदा चोकर सूजी एक्सपोर्ट भी कर सकीए। हमेशा वास्ते खुला होना चाहिए। मैं समझदा कि जिहड़ा गौरमेंट ने फूड डिपार्टमेंट का ये खिया पंचा किया बहुत अच्छा किया। अगर अपने 10 साल पीछे चले जाओ
ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਆਲੂ ਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1700-1800 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾਈ ਆ, ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਸਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਏ, ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਾਈਨ, ਸੂਜੀ, ਮੈਦਾ, ਚੋਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸਾਂ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ, ਫਾਈਨ, ਮੈਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਕੋ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਉਠਾ ਸਕੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਸਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1800-1900 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1250 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 500-550 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜਵਾਨ ਬੇਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਬਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਟਰਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਸਨੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵੱਧਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆਈਟਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸਤਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਬਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ $300 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ $400 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, $100 ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਦੁਬਈ ਨੇ, ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 5-6 ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੰਬਾ ਵਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਿਆਂਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਚਾਈਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੈਦਾ, ਫਾਈਨ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨ ਤੇ ਮੈਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੰਟੇਨਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮਹੀਨਾ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਇੰਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਆਟਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ,
ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।